श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिवनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयगुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवरं सर्वलोकैकनाथम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मंगलं पुरो मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं मधुसूदनः मंगलं पुण्डरीकाक्षः मंगलं गरुडध्वजः कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले सदा गौरी प्रभाते करदर्शनम् प्रातस्मराम वरकुण्डलशोभिगण्डं शीतांशुमण्डलमुखं स्मितवारिजाक्षम् आताम्रकम्रमुदिताधरबिम्बजृम्भद्रातृप्रशकरहासरसंभ्रमेशम् प्रातर्भजामि धृतकौस्तुभकम्बुकण्ठं स्फीतात्मवक्षसि विराजितभूरिहारम् भीतस्वभक्तभयभञ्जनपाणिपद्मं शातोदरार्पितजगद्वरमब्जनाभं प्रातर्नमामि शुभः किङ्किणीमेखलाङ्गं पीताम्बरं करिकरोरुमुदारजानुं ध्याताङ्घ्रियुग्मरुचिरञ्जितकञ्जजात वातादिदेवरमौलिमणिं मुकुन्दं वादिराज इति प्रोक्तं श्लोकत्रयमिदं सदा प्रातःकाले पठन्मर्थ्या स्वरूपापै प्रमुच्यते। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिगुधारणे नमः परमात्मने सततमेकरूपिणे दशरूपिणे शतसहस्ररूपिणे विकारिणे स्फुटमनन्तरूपिणे सुखचित् समस्ततनवे नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमस्तुते। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तरमण्डिते विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे इष्टामूत्रकपोत्सर्गम् अपराधं क्षमस्व मे। वन्दे विष्णुं नमामि श्रीमद्जगुं ब्रह्मवायु च वन्दे गायत्रीं भारतीं ताम् अपगरुडमनन्तं भजे रुद्रदेवं देवी हि वन्दे सुपर्णीम् अहिपतिदयितां वारुणीम् अपि मां ताम् इन्द्रादीन् काममुख्यान् अपि सकलसुरान् तद्गुरून् मद्गुरूंश्च। नमोस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तः भवन्तः सर्व एवि ब्रह्मान्तगुरुवस्साक्षादिष्टं दैवं श्रेयपतिः आचार्य श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि। यो विप्रलम्भः प्रीतमतिप्रभूतान् वादान् निरस्य कृतवान् भवितत्ववादं सर्वेश्वरो हृदिप्रतिपादयन्तम् आनन्दतीर्थमुनिवर्यमहं नमामि। मिथ्या सिद्धान्तदुर्ध्वान्त विध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिः भासदाम्नोरम्बरे अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धे भक्तानां मानसाम्बोजः भानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरुवे जयीन्द्रगुरुवे नमः। कुशाग्रमते भानुद्विते वादिभीते आराधितश्रीपते सुधीन्द्रयते नमः। दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरुवे नमो अत्यन्तदयालवे। मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये। मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टपूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे।
ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟವರದಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಂ ಪುರಂದರಗುರುಂ ವಂದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದಯಾನಿಧಿಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಚ್ಛೇದಂ ಬುದ್ಧಿಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ವಿಮಲಂ ಶಾಂತಂ ವಿಜಯಾಖ್ಯಂ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಭೂಪಾಲನತಯ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಪಾಪಾಲಿಪರಿಹಾರಿಣಂ ಗೋಪಾಲದಾಸಮೀಡೇಹಂ ಗೋಪಾಲಹರಿದರ್ಶನಂ ಜಲಜ್ಯೇಷ್ಠನಿಭಾಕಾರಂ ಜಗದೀಶಪದಾಶ್ರಿತಂ ಜಗತೀತಲವಿಖ್ಯಾತಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಶ್ರೀಶಾಂಘ್ರಿಸೇವಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಭೂಸುರಾಗ್ರೋತ್ಪುಲೋದ್ಭವಂ ವಾಸಮಾದಿಶಿಲಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಶೇಷದಾಸಗುರುಂ ಭಜೆ ಕೃಷ್ಣೋತ್ಕೃಷ್ಟದಯಾ ಪುಷ್ಟಕೃಷ್ಣಾಪತಿಸುಹೃತ್ಪ್ರಿಯಂ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯಗುರುಂ ಭಜೆ ಐಕೂರ್ಯಾರ್ಯಗುರೋರ್ಶಿಷ್ಯಂ ವರದೇಂದ್ರಾರ್ಚಕಂ ಸದಾ ಸದಾ ಸುಳಾದಿವಕ್ತಾರಂ ಕುಪ್ಪೇರಾಯಗುರುಂ ಭಜೆ ಪಾರ್ಥಸೂತಪದಾಸಕ್ತಂ ವಿಜಯಾರ್ಯಸುಪೋಷಿತಂ ಸದಾ ಸುಳಾದಿವಕ್ತಾರಂ ಮಧ್ವರಾಯಗುರುಂ ಭಜೆ ಉಪಲಿತಾತಗುರುಂ ಭಜೆ ಕಾಶಿ ಹನುಮಂತದಾಸಗುರುಂ ಭಜೆ ಹರಿ ಓಂ ಪಂಚಾಂಗ ವಾಚನ ಶ್ರವಣ ಶ್ರೀಗತ ಶಾಲಿವಾನ ಶಕೆ 1946 ಶ್ರೀಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ವಸಂತ ಋತು ವೈಶಾಖಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷಾದ್ಯ ಸೋಮವಾರ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ ಏಕಾದಶಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯನಾಮ ಯೋಗ ಕೌಲನಾಮಕರಣ ಅಪರ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಏಕಾದಶಿ ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಶೋಭನಾಮ ಯೋಗ ಕರ್ಣ ಪಾರಣಿ ಭೌಮಪ್ರದೋಷ ತಿಥಿಶ್ಚ ಶ್ರೇಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವಾರಾದಾಯುಷ್ಯವೃದ್ಧಂ ನಕ್ಷತ್ರ ಧರತೆ ಪಾಪಂ ಯೋಗಾದ್ ರೋಗ ನಿವಾರಣಂ ಕರ್ಣಾತ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಮುತ್ತಮಂ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಧೃತಿ ನಾಮಯೋಗ ಚತುರ್ನಾಮಕರಣ ಶನೈಶ್ಚರ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತೇ ಇದು ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶನೈಶ್ಚರನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರೋ ಗ್ರಂಥ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನೈಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದಾಸಕೂಟ ಇವೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ. ಅದು ದಾಸರಾದವರೇ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸುವುದು. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ ನಾನೇ ದೇವರಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಾಸತ್ವ ಇದ್ದು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರೇ 30 ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಅವರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಚಲಾನಂದ ದಾಸರು ಅಂತ ಅವರು ಈ ಆರಾಧ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ಯ ಮನೆತನ ಅಂತ ಈಗಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಅಚಲಾನಂದ ವಿಠಲರು ಅವರು ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರಚನೆ, ಇವರು ಸುಮಾರು 9ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ದಾಸರಿಗೆ ವಿಠಲ ದರ್ಶನ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಕ ಕಾಲಕೇಬ್ಧೆ ವಿಳಂಬಿ ವರ್ಷೆ ಕಲಿಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲೆ ಪಕ್ಷೆ ದಶಮ್ಯಾಂ ದಿನಮಧ್ಯಕಾಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕೋ ಭೂತ್ ಗುರು ವಿಠಲಾಖ್ಯ ಅಂತ ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಚಲಾನಂದರಿಗೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವರು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಹತ್ವ ಅದು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ ವೈಭವ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಹಾಡಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
प्रह्लादस्थालधारी तरगलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इंद्रो वादीन् मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तनी ते कुमाराः तत्राग्रे भाववक्ता रस रचनतया व्यासपुत्र शुकोभूತ್. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ರುದ್ರದೇವರ ಅವತಾರಗಳಾದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಸನಕಾದಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನವರಸ ಭರಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ತಾಳ ಹಿಡಿದ, ಉದ್ಧವ ಕಾಂಸ ಹಿಡಿದ, ನಾರದರ ವೀಣೆಯನ್ನು, ಇಂದ್ರನ ಮೃದಂಗವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅರ್ಜುನ ರಾಗಾಲಾಪನೆ ಸ್ವರಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಸನಕಾದಿ ಕುಮಾರರು ಕೀರ್ತನ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ಪರವಶರಾಗಿ ಕರತಾಡನ ಪೂರ್ವಕ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿದರು. ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯತಂತಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತಾಃ ನಮಸ್ಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತಿಯ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಜನೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮುಖ್ಯ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೃತೇತು ಧ್ಯಾಯಿತೋ ವಿಷ್ಣು ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಯಜತೋ ಮಖೈಃ ದ್ವಾಪರೇ ಪರಿಚರ್ಯಾಯಾಂ ಕಲೋ ತದ್ಧರಿ ಕೀರ್ತನಾತ್. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಧ್ಯಾನವು ಕೃತಯುಗದಿ, ಯಜನ ಯಜ್ಞವು ತ್ರೇತಾಯುಗದಿ, ದಾನವಾಂತಕನ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿ, ಆ ಮಾನವರಿಗೆಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಫಲವು ಕಲಿಯುಗದಿ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಶವನಲು ಕೈಗೂಡುವನು ರಂಗ ವಿಠಲ ಅಂತ. ನಾಹಂ ವಸಾಮಿ ವೈಕುಂಠೆ ಯೋಗಿನಾಂ ಹೃದಯೇನ ಚ ಮದ್ಭಕ್ತ ಇತ್ರ ಗಾಯಂತ್ರಿ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ನಾರದ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ತೀರ್ಥಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವರೋಗೋಪಶಮನಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಂ ಶಾಂತಿದಂ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಾನಾಂ ನಾಮಾನುಕೀರ್ತನಂ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಕಲಿಂ ಸಂಭಾಜಯಂತ್ಯಾರ್ಯ ಗುಣಜ್ಞಃ ಸಾರಭಾಗಿನಃ ಯತ್ರ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯನೇನೈವ ಸರ್ವಸ್ವಾರ್ಥೋ ಅಭಿಲಭ್ಯತೆ ನಕ್ಷ್ಯತಃ ಪರಮೋ ಲಾಭೋ ದೇಹಿನಾಂ ಭ್ರಾಮ್ಯತಾಮಿಹ ಯತೋ ವಿಂದೇತ ಪರಮಾಂ ಶಾಂತಿಂ ನಶ್ಯತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಕಲಿಸಂತರಣ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹನಾವೋತು ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಂತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ್ವಾಪರಾಂತೆ ನಾರದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಜಗಾಮ ಕಥಂ ಭಗವಾನ್ ಗಾಂ ಪರ್ಯಟನ್ ಕಲಿಂ ಸಂತರಯೇಮಿತಿ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕಲಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಸಹೋವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಧು ಪೃಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ಸರ್ವಶ್ರುತಿ ರಹಸ್ಯಂ ಗೌಪ್ಯಂ ತತ್ ಶೃಣು ಏನ ಕಲಿ ಸಂಸಾರಂ ತರಿಷ್ಯಸಿ. ಭಗವತ ಆದಿಪುರುಷಸ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ನಿರ್ಧೂತ ಕಲಿರ್ಭವತಿ. ನಾರದ ಪುನಃ ಪ್ರಪಂಚ ತನ್ನಾಮ ಕಿಮಿತಿ ಸಹೋವಾಚ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಏನಿದೆ ಇದು, ಅದನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕಲಿ ಬರಲ್ಲ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ. ಕಲಿ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಇತಿ ಷೋಡಶಕಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷ ನಾಶನಂ ನಾತಃ ಪರದರೋಪಾಯ ಸರ್ವವೇದೇಶು ದೃಶ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಇತಿ ಕಲಿ ಸಂತರಣೋಪನಿಷತ್ ಸಮಾಪ್ತ. ಅಂದರೆ ಈ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಅದರಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಅಚಲಾನಂದ ವಿಠಲರು ಆದಮೇಲೆ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಮಹರಾದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ RS ಪಂಚಮುಖಿಯವರು. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಅವರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ PhD ಮಾಡಿಸೋದು. ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ PhD ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಮಹಾಮಹಿಮರ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಂಚಮುಖಿ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಕೃತಾರ್ಥ ಭಾವದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಮಾತಾಮಹಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು, ಮಾತಾಮಹ RS ಪಂಚಮುಖಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿರಾಚಾರ್ಯ ಪಂಚಮುಖಿ, ಮಾತಾಮಹಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪಂಚಮುಖಿ
ಮತ್ತು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥದ ಒಂದೆರಡು ಹಾಡು ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಬರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂತು ಮರುಳಾದೆ ನಾನೆಂತು ಮರುಳಾದೆ, ಎಂತು ಮರುಳಾದೆ ಭವದೊಳು ಬಳಲಿದೆ ಸಂತತ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸತನ, ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದಾಸತನ, ಪ್ರೀತಿ ಧನಾದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭೀತಿ ದೈವ ಗುರುದ್ರೋಹದಲ್ಲಿ, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಧನದ ಗೋಷ್ಠಿ, ಲೋಕಾಂತದಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಗೋಷ್ಠಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಸೇವೆ ಅನುಮಾನ, ಭೂಕಾಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಸುಮ್ಮಾನ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 1 ಕಾಸು 1000 ಹೊನ್ನು, ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಹೊನ್ನು 1 ಕಾಸು. ಧರ್ಮ ಮಾಡಲು ಬೇಸರಿಕೆ, ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಡಂಬನಂತೆ ಬಯಲಿಗೆ ಹರಹಿ, ಡಂಬತನಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ, ಅಂಬುಜನಾಭಗೆ ದೂರಾಗಿ ಕುಂಭಿ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದೆ. ಸತಿಯರ ಬೈದರೆ ನಾ ಬಯ್ಯೆ, ಶ್ರೀಪತಿಯ ಬೈದರೆ ಕೇಳುತ್ತನಗುವೆ, ಮತಿಗೆಟ್ಟು ವಿಷಯಲಂಪಟನಾಗಿ. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಧಾವತಿ ಪಡುವೆ, ಇನ್ನಾರಿಗೆ ಒಡವೆ ಬಚ್ಚಿಡುವೆ, ನಾರಿ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರಾದಿಗಳು ಯಾರು ಬಾರರು ಸಂಗಡದಿ. ಭಜಿಸು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ವಂದಿತ ಹರಿಯ, ತ್ಯಜಿಸು ಕಾಮಾದಿ ದುರ್ವಿಷಯ, ಸುಜನ ವಂದಿತರಾದ ನರಹರಿಯ ಭಜಿಸು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿಯ. ಇದೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಅಂತ. ಹರಿಯೇ ಇದು ಸರಿಯೇ ಚರಣ ಸೇವಕನಲ್ಲಿ ಕರುಣ ಬಾರದಿಯಾಕೆ, ಪತಿತನೆಂದು ಶ್ರೀಪತಿ ರಕ್ಷಿಸದಿರೆ, ವಿತತವಾಹುದೆ ನಿನ್ನ ಪತಿತ ಪಾವನ ಕೀರ್ತಿ. ಶಕ್ತ ನೀನಾಗಿದ್ದು ಭಕ್ತನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸೆ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ನಾಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದೆ, ದಿಗಿಲಿಲ್ಲದೆ ಒದ್ದ ಭೃಗುವ ಪಾಲಿಸಿದೆ, ನಗಧರ ಎನ್ನ ಬಿಡುವ ಬಗೆ ಏನಿದು. ಹೇ ಅಜಾಮಳನ ಕಾಯಲಿಲ್ಲೇ ಸ್ವಕೀಯನ ನಾ ಪರಕೀಯನೇ ನಿನಗೆ, ಸ್ವಕೀಯನೇ ನಾ ಪರಕೀಯನೇ ನಿನಗೆ. ಉಂಟು ಹಿರಣ್ಯಕನ ಕಂಟಕ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ನಂಟನೆ ನಿನಗೆ ಭಂಟನಾನಲ್ಲವೇ. ಕೆಟ್ಟ ಹಲ್ಲೆಯ ದಿಟ್ಟ ಪಾಲಿಸಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಳು ಅವಳೇನ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನಾನೇನ. ದೊರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡು, ಮರೆ ಹೊಕ್ಕೆನು ನಾನು ಅರಹರಿಪೂರ್ಣನೇ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರದೇವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗ, ಮಾಧವನ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಗುರುಕುಲೋತ್ತುಂಗ. ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗ, ಮಾಧವನ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಗುರುಕುಲೋತ್ತುಂಗ. ಅರ್ಚಿಸಿದವರಿಗ ಭೀಷ್ಟಯ ಕೊಡುವ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಘಗಳ ತರೆದು ಬಿಸುಡುವ, ದುಶ್ಚರಿತಗಳೆಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿಡುವ, ನಮ್ಮ ಅಚ್ಯುತಗಲ್ಲದ ಅಸುರರ ಬಡೆವ. ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗ, ಮಾರನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮನೋಹರ ಮೂರ್ತಿ, ಸಾರ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ, ಮುರಾರಿಯ ತೋರಿಸಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗ, ಚೆನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀಹಯವದನನ್ನ, ಅನುದಿನ ನೆನೆವಂತೆ ಮಾಡೋ ನೀಯನ್ನ. ಅನ್ಯನಲ್ಲವೋ ನಾನು ಗುರುವೆಂಬೆ ನಿನ್ನ, ಇನ್ನಾದರೂ ತೋರೋ ಹರಿಯ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ. ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗ, ಮಾಧವನ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಗುರುಕುಲೋತ್ತುಂಗ. ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗ. ಮನೋನಿಯಾಮಕರಾದ ರುದ್ರರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಚನೆ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನುಡಿ ಕೊನೆ ನುಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಡ್ತೀನಿ.
ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶಾ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶಾ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಜರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ ಮಹಿಯಳೋ ಚರಿಸಿದೆನೋ ಮಹಾದೇವನೇ ಅಹಿಭೂಷಣನೆಯನ್ನ ಅವಗುಣಗಳೆನಿಸದಲೆ ಭೀತಕ್ ಧರ್ಮದಿಯನ್ನ ಸುಜನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸೋ ಎನ್ನ ಸುಚರಣದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನಳಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಧನುಜ ಮದಹಾರಿ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವ ಮಾಳ್ಪೆ ದಣಿಸೋಯಿ ಶಿರವ ಸಜ್ಜನರ ಸಿರಿ ಚಣಿ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಭಾಗೀರಥಿ ಧರನೆ ಭವವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ ಭಾಗೀರಥಿ ಧರನೆ ಭವವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ ಲೇಸಾಗಿನಿ ಸಲಹೋ ಸಂತತ ಸರ್ವದೇವ ಭಾಗವತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ನಂಗ್ರೆ ಭಾಗವತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ನಂಗ್ರಿ ಜಗು ಮಾಡದೆ ಭಜಿಪ ಭಾಗ್ಯವನು ಕೊಡು ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ. ಭಜನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮುರುಗೋಡದಾಸರದ ಹಾಡಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಡು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ದಿನದ ಪಾರಾಯಣ ಧನ್ವಂತರಿ ಮತ್ತು ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳೋ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣಿ. ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳೋ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬೋ ಈ ಮೂರು ವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ನಾರಾಯಣನ ಭಜಕರಾದವರ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪೂರಣವಾಗಿಪ್ಪವೋ. ಘೋರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರನಿಂದೆ ಪರವಿತಾಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ದೋಷದಿಂದ ದಾರಿದ್ರರಾಗುವರು ಮೂರು ವಿಧದಿಂದಲೇ ಕಾರಣನೇ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಹರಿಸೋ. ವಸುಮತಿಯ ಮೇಲಿನ್ನು ಅಸುರ ಜನರೇ ಬಹಳ ವಶವಲ್ಲ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆ. ಬಿಸಿಲಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ನಾವು ಶಿಶುಗಳು ನಾವಿಪ್ಪೆವೋ. ಅಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದು ಕುಶಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ.
ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವೋ ಅಸುನಾಥ ಹರಿಯ ಪೊರೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದಿವ್ಯಾಧಿಗಳುನ್ಮಾದ ವಿಭ್ರಮ ನಾನಾ ಬಾಧೆಗ ಔಷಧನು ನೀನೇ. ಹೇ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕರ ಕಲಶ ಸುಧೆಗೆರೆದು ಸಾಧುಗಳ ಸಂತೈಸುವಿ. ಮೋದಬಡಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿಸುವರಿಗೆ ಶುಭೋದಯಗಳನ್ನು ಇವೆ. ಆಧರಿಸಿ ಇವಾಗೆ ತವ ಪಾದ ಧ್ಯಾನವನಿತ್ತು ಸಾಧುಗಳೊಳಗಿಟ್ಟು ಮೋದ ಕೊಡು ಸರ್ವದಾ. ಅನ್ಯರನ್ನು ಭಜಿಸದಲೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಧರಿಸಿ. ನಿನ್ನ ವರವನೆನಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮೋಚ್ಚರಿಸಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಉಪಜೀವಿಸಿ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಆಲ್ಪರಿಯ ಬೇಕೇ. ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವೋ ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕನೆಂಬೋ ಘನ ಬಿರುದನ್ನೇ ಉಳುಹೋ ಸಲಹೋ. ನಿನ್ನವರಲಿ ಇವಾಗೆ ಇನ್ನು ರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಾನೆಂದು ಅರಿದು. ನಿನ್ನ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಆಲ್ಪರಿಯೇ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ದೊರೆಯೇ. ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು. ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು. ಮನ್ನಿಸಬೇಕೋ ಕರುಣಿ. ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಇನ್ನಿದನೆ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಎನ್ನ ಬಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡು. ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಯೋ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಬಂಧೋ. ನೀ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯ ತ್ರಿಪುತ ದೇವ ಅಪರದೇಶಿಯೋ ಹೇ ನಳಿನ ನಭ. ಅಪರ ದೋಷಿ ಇನ್ನು ಅನಹುದಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ನೀ ಪೂರ್ಣ ಗುಣನಿಧಿ ನಿರ್ದೋಷನಲ್ಲೇ. ಲೇಪರಹಿತ ನೀನು ಬಿಂಬನಾದ ಬಳಿಕ ತಾಪ ಉಂಟೇನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಿಗೆ. ಭೂಪಾಲಕನು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ ಆಪತ್ತು ಉಂಟೆ ಅವನ ಆಳು ಜನಕ್ಕೆ. ನೀ ಪರ ಉಪಕಾರಿ ನಿನಗೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಪಾಟಿ ಅಧಿಕ ಶೂನ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ. ತಾಪತ್ರಯಗಳು ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣದ ಕಾರ್ಯ ನೀ ಪ್ರೇರಿಸಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ ದಣಿಸುವವೋ. ನಾ ಪ್ರತಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರ. ಆಪು ಸಾಪಿಗೆ ನಾ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನಯ್ಯ. ಹೋಪ ಬಪ್ಪದು ಏನು ಒಂದಾದರೂ ಎನ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಲಿ ವರದ ಕಾರುಣ್ಯಂಕರ. ರಾಪು ಮಾಡುವೆ ನೀ ರಹಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ. ಕೋಪ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ. ಮಾಪು ಪಿಡಿದು ಇನ್ನು ಅಳಿಯ ಕುಳಿತ ಬಳಿಕ ಲೋಪ ಮಾಡುವುದ್ಯಾಕೆ ಲೋಕದಳು. ಈ ಪರಿ ಎನ್ನ ಮನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವಪಾಲ ಸರ್ವರಿಷ್ಟ. ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನದೊಡೆಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ತಾಪಸರ ಮನದಿ ಸಿಲ್ಕಿ ಅಗಲದ ದೇವ. ನಿನ್ನದು ನೀ ನಿತ್ಯ ಎನ್ನದು ಅನಿತ್ಯ. ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಧೀನ ಎನ್ನದು ಪರಾಧೀನ. ನಿನ್ನ ಆನಂದ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆನಂದ ಎನಗೆ. ನಿನ್ನವನಾಧೀನಾಗೆ ಎನ್ನವ ನೀನಿಗೆ. ಎನ್ನದು ಸಕಾಮ ನಿನ್ನದು ನಿಷ್ಕಾಮ. ಎನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ. ಅನ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರವೆಂಬೋದೆನಗೆ ದೋಷ. ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷವೇ ಎನ್ನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲೇ. ಎನ್ನ ನೀ ಮರೆದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ಮರೆಯೋವೆ. ಎನ್ನ ನೀ ತಿಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ತಿಳಿಯುವೋವೆ. ಎನ್ನನು ನೀ ಮರೆದದಕ್ಕೆ ಅನುಭೋಗ. ಭಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೋಗೋದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನವಿರಲು ಅನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಬನ್ನ ಬಡಿಸ ಆವುದು. ಅನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಇನ್ನೇನು ಮನ್ನ ವಾಚಕಾಯ ಇನ್ನು ಎನಗೆ ದೇವ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೇಕೆಂಬೋ ಘನ ಆಶೆಯು ಬಹಳ.
ಮನ್ನಿಸಿ ಭಿನ್ನಪ ಮನಕಿತ ನೀವೇಗ ಸನ್ಮುನಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ನಿನ್ನನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾರನ ಕೇಳ್ವೆ. ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರಿತು ಉಣಿಸೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಾನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯನು ನಾನು ನಿಜವೆಂಬುದೈತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೋ ದುಃಖ ಬೇರೆಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿದ್ರೂಪಿ ನಿರ್ಗುಣ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಶೋಕಗಳು ಅವ ಪರಿ ಉಂಟು. ಭಿನ್ನ ತ್ರಿಗುಣದಿಂದ ಘನ್ನ ಶೋಕಗಳೆಂಬ ಇನ್ನು ಜಡಂಗಳು ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವವು. ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಿದು ನಿಜವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಚಲಿಸದೆ ಜಡಗಳು ಮುನ್ನ ಚೇತನಗಳು ದಣಿಸಬಲ್ಲವೇ ದೇವ. ಇನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಮಾನ್ಯರುಂಟ್ಯಂಬ್ಯ ಎನ್ನಂತೆ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರರವರಲ್ಲವೇ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿನ್ನೊಂದು ಜಡಚೇತನಗಳಿಂದ ಎನ್ನ ದಣಿಸುವರ ಕಾಣೆನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಘನ್ನ ವೈಕುಂಠದಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸುಖ ಇನ್ನಿಲ್ಲೇ ಕೊಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿನಗುಂಟಯ್ಯ. ನೀನಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಒಂದು ಎನ್ನಯ್ಯ ಎ ದೇವನೇ. ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಕಣ್ಣು ಕರ್ಣದೊಳಗೆ ಕರ್ಣ ಬೆನ್ನಿನೊಳಗೆ ಬೆನ್ನು ಇನ್ನು ಕಾಲೋಳು ಕಾಲು ಎನ್ನ ಆಕಾರದೋಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇಪ್ಪ. ಚಿನ್ಮಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ನಿರ್ದೋಷ ಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಕಾಮರಹಿತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ವರವನಯ್ಯ ಭಿನ್ನಪ ಚಿತ್ತೈಸು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇದೇ ಸಮಯ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಾಟ ಒದಗಿಯೂ ದೊರಕಿದೆ ನಿನಗೆ ಒಳಿತಾಗಿ ನೋಡು. ಗದಗದನೆ ನಡುಗಿಸು ಉದರ ಹಸಿವೆ ಕೊಡಿಸು ಒದರಿಸು ಎನಗಿನ್ನ ಅರಣ ಕಾಣೆನೆಂದು ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕುಟಿಲ ರೋಗಗಳಚ್ಚು. ಒದಗಿ ನಡೆಯಾದಂತೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕುಳ್ಳಿಸೋ ಮದುವೆಗಳ ಮಾಡಿಸೋ ನದಿಗಳು ಮುಳುಗಿಸೋ. ಮಧುರ ಅನ್ನ ಉಣಿಸು ಸದಾಚಾರಿ ಎಂದೆನಿಸು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇದರ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನ ಎನ್ನಿಂದಯ್ಯ. ತುದಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣನಾಗೆ ಒದಗೋದ ಆನಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಲಾಪ್ಯ. ಬದುಕು ಎನ್ನದು ಏನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಪದೋಪದಿಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ದಣಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೋ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕುವ ದೊರೆಯೇ. ಮದನ ಜನಕ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಒದಗಿ ಬಪ್ಪವೋ ಹರುಷ ಕ್ಲೇಶದಿ ನಿನ್ನನು ತಿಳಿಸೋ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೇ ಆಗುವ ಕರ್ಮವು ದ್ವಂದ್ವವಾಗುಂಟೋ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ. ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಂದಿಸುತ್ತಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಎನ್ನ ಎಳೆದು. ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ನಿಜ ವಸ್ತುವಿರಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಿತರಿಸದೆ ಬಂಧಕರನು ಮಾಡಿ ಬಯಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಹಿರ ಕುಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಿನ್ನೂ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ. ಅಂಧಕನ ಪಿಡಿದು ಆಟ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಸಂದಳಿ ಅಂಗಡಿಗೆನ್ನ ನೂಕಿಯೇ. ಬಂಧು ಅಲ್ಲದವರ ಬಂಧು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನಿಂದ್ರಲರಿಯದ ಅವಸ್ಥೆನ ನಿತ್ಯವೆಂದರಿವಿಸಿ. ಗಂಧವಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಂಧವೆಂದರಿವಿಸಿ ಚಂದವಲ್ಲದ ರಸವೋ ಚಂದವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣದೆಂತೆನ್ನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಎಂದಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೀನೆಂಬೋ ಮೃತ್ಯು ಭಯ ಪೋಟಿಸಿ. ಅಂದಾಗಿ ನೀ ಬಿಡದೆ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದಿಗ ಜೀವರು ಹೊಂದುವರೋ ನಿನ್ನ ಗಂಧ ಸುಳಿದಂತೆ. ಇದರ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಂದು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ನಿಜ ಇಂದ್ರಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಚಂದುಳ್ಳ ಗುಣಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತೆ. ಅಂದಿಗೆ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೋದು ಇಂದನ್ನ ಕಾನೊಡೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೆಟ್ಟೆ. ಸಂದಿಲಿ ಇದ್ದನ್ನ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಲು ಅಂದವೇ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಆದರೂ ನಿಂದಿಲ್ಲವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬಂದದೆ ಮಾಡಯ್ಯ. ಹೇ ಅಚ್ಯುತನೇ, ಹೇ ಅನಂತನೇ, ಹೇ ಅದ್ಭುತನೇ, ಹೇ ಗೋಚರಣೆ, ಹೇ ಗಮ್ಯನೇ, ಹೇ ಅಹೋರಾಜ, ಹೇ ಅದಿತಿ ಸುತ,
ಹೇ ಅಕ್ರೂರ ಪಾಲ, ಹೇ ಅಹಲ್ಯಾರಕ್ಷಕ, ಹೇ ಅಂಬರೀಷ ಪಾಲ, ಹೇ ಅಜಮಿಳ ವರದ, ಹೇ ಆರಣ ಕಾಣನೆಂದ ಗಜರಾಜ ವರದನೆ, ಹೇ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ, ಹೇ ಅಪ್ಪ, ಹೇ ಯಾ ಪೂತುರೆ ಪೂತುರೆ, ಹೇ ಅನಾದಿದೇವ ಆನಂದ ಪೂರ್ಣನೆ, ಹೇ ಅಗಡಿತ ಗಡಿತ ಅನಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹೇ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ, ಹೇ ಖಂಡಿತ, ಹೇ ಅರ್ಧಗರ್ಭ, ಹೇ ಅಧೋಕ್ಷಜ, ಹೇ ಅಜ ಹೆದ್ದಯ್ಯ, ನಾ ಅಜ್ಞ ನೀ ಪೂರ್ಣ ಬಾ ಅಯ್ಯ ಕಾಯ್ಯ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಕೃಷ್ಣ, ನಾ ಅಲ್ಪ ನೀ ಪೂರ್ಣ ಬಳಿರೆ ಬಳಿರೆ ರಾಯ, ನೀ ಅಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಬಾ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಬಂಧು ಭಕುತ ಪಾಲ. ವರರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಎನ್ನಿಂದಲೇ ಇತ್ತೆ ಇರಿಸು ಎನ್ನನು ಇತ್ತೆ ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವ, ಶರಣ ಜನರ ಹಿತವೇ ಎನ್ನ ಹಿತವೋ, ಶರಣರ ಆಪತ್ತೆಯನ್ನ ಆಪತ್ತೆಯ ಹರಿಯನ ನಿನಗಿನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆ, ತರುಳನ ಭಿನ್ನಪ ಮನ ಕೈತಾರೈವೆ ದೇವ, ಧ್ಯೇಯ ಮೇಲಿನ್ನೆಷ್ಟೋ ಶರಣ ಜನರು ಉಂಟು ನಿರುತ, ಅವರಿಗಿನ್ನು ಎರಡೊಂದು ಗುಣದ ಕರೆ ಕರೆ ಕ್ಲೇಶವು ಇರದಂತಲಿ ಮಾಡು, ಧರಣಿಯ ರಮಣ ತರುಳ ಸಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡುವೆ, ಕರುಣಿಸೋದು ಚಿತವೇ ಆಗಿತ್ತೆ ಕರುಣಿಸು, ಸ್ಥಿರ ಎನ್ನ ಗುರುವಿನ ಇನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಪರಿ 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 ಇನ್ನೆಂತೂ ಉಂಟೋ, ಪರಿಹರಿಸವರಿಗೆ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರಿದೆ ಎನ್ನನು ನೀನು, ಅವರ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಹರಹುವೋ ಎನ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಮರಣೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುರಿತಗಿರಿ ಕುರುಷ ದುಷ್ಟರ ಮರ್ದನ, ಶರಣರ ರಕ್ಷಕ ಕರುಣಾಕರ ಸ್ವಾಮಿ ಮರುದಂತರ್ಗತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಸರಿ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡೋ ಶರೀರ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ, ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬೋ, ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬೋ, ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಶ್ರೀಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮದೇವತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಬಾಯಿ ಕಿನ್ನಾಳ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಇವರೇ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಳ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇವ್ರ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಭಾರ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರದಾರರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ತಾನಾಗೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣು, ಅಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಅನುಗ್ರಹ, ದಾಸರು ಓಡಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಗೂಡಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬೀದರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ನಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಯಚೂರು ಆದಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ರು. ಬೀದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸುಮಂಗಳರನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಜನೆಗೆ ಹೋಗೋದೆ. ಈಗ ಏಕಾದಶಿ ಬಂದರೆ 12 ಪುರಂದರದಾಸರ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಹಾಡುಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ರೂಢಿಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದು ಹೇಳಿದರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹರಿವಾಣ ಸೇವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರ. ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಚಕ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಬನ್ನಿಗೋಳ್ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಗರಣೆ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಲಗೋದೇನಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು, ಅರ್ಚಕ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಯರ ಅರ್ಚಕರು, ಅವರು ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಯರ ಪ್ರಭುಗಳು ಅರ್ಚಕರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಇವರು ಹೆಂಗೆ ಟೈಮಿನ ಇದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಶಕುಂತಲಾಬಾಯಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗಡಿಯಾರನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ, ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗಿದೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದು
ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದು ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಸಾಧನೆ ಸಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದಾಗ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಿರಿಯರು ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವತ್ತು ಅವರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ವಿಶೇಷ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಕಾಲಾತೀತ ದೇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸೋದು, ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆಯೇ. ಅದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಅದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವರು ಟೈಮ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ ಬರೋಲ್ಲ. ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ನೀನೇನಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ವಿಶೇಷ. ನನಗೆ ನೆನಪಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಇನಾಮದಾರ್ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳೋರು ರಾಮದೇವ್ರ ಗುಡೀಲಿ. ಅದು ವರ್ಷಿಡೀ ನಡೆಯೋದು. ಇದು ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋದು ಎರಡು. ಒಂದು ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹುಗ್ಗಿ ಕೊಡೋದು, ಹುಗ್ಗಿ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಅದು ಸಿಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ದೆ. ನಂದಿನ್ನೂ ಉಪನಯನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉಪನಯನ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಮದೇವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮೊಸರು ಬುತ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಆಸೆ ತಾನಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಜ್ಜನ ಸಹವಾಸ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ ಹಾಕ್ಸೋದು. ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಹಾಡು, ಡ್ಯಾನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು, ಹಾಡು ಹಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು, ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಥರ, ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ. ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಫೋಟೋ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು, ಆದರೆ ನನ್ನ ನನಗೊಂದು ಬಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಹನುಮಂತನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಕೂಸಿ ಮಗ ದಾಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿಸೋರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತು. ಇದು ಧರ್ಮ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಿತ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಅದನ್ನು ಧರ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಈ ಗಂಡಸರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಥಮ ಗುರು ತಾಯಿನೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಉಪದೇಶ, ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಸ್ತು. ಏನೋ ಲೋಪದೇಶರಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಹಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಡಿದ್ದು ಅದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು, ಇರಲಿ. ಇತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಎನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾಧಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಅಖಂಡಮಂಡಲಂ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವತ್ ಕರೋಮಿದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. अस्मद्मातृनंतर कुरुवंतर भारतीय प्राणांतर्गत सीतापते श्रीमूलरामचंद्राभिन्न श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रियतां प्रीतो वरदो भवतु. श्रीकृष्णाय कृष्णार्पण. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. अच्युतानंतानं गोविंदानं अच्युतानंतानं गोविंदानं अच्युतानंत ಗೋವಿಂದೇ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜನಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಅವರೇ ದೇವರೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದರ ಪುಣ್ಯನ ಧಾರೆ ಎರಿಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕಳಕಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.